विद्यार्थियों अज आपां शुरू करन जा रहे हाँ +1 क्लास का एक बिल्कुल ही नवा चैप्टर परमूटेशन एंड कंबीनेशन। प्यारे विद्यार्थियों दे विच एक टॉपिक आंदा है फंडामेंटल प्रिंसीपल ऑफ काउंटिंग। अज आपां इहदे बारे गलबात करांगे जी। इहदे नाल जिहड़ी संबंधित एक्सरसाइज है वो है 6.1। क्वेश्चन के दौरान ही आप इस प्रिंसीपल बारे भी दसांगे। जिमें कि स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 6.1 का, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 एंड 5। जानी साडे कोले कुल डिजिटां जिहड़ियां हुंदियां है साडे सिस्टम दे विच हैगियां 10 0 तो लैके 9 तक। असीं 1 तो लैके 5 तक यानी 1 2 3 4 ते 5 नूं यूज़ करना है। तो पहले पार्ट का आंसर देना रैपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज़ अलाउड कि जिहड़े असीं 3 डिजिट नंबर बनाने हैं ना उन्हां साडा रैपीटेशन जिहड़ा है वो अलाउड होवे तां किन्ने नंबर बनणगे, ते जे रैपीटेशन अलाउड ना होवे सैकेंड पार्ट दे विच तां किन्ने जिहड़े है वो साडे नंबरस बन गए। इहदी आपां सोल्यूशन लिखण जा रहे हैगे आ। ठीक है, आपां इहदा लिखण दा ढंग भी बड़ा आसान है। सिंपल लिखना सीखो। गिवन डिजिट्स जिहड़ियां आर वो सन दित्तियां 1 2 3 4 एंड 5। ये गिवन डिजिट्स है। ठीक है, वी वांट टू फॉर्म 3 डिजिट नंबर्स, 3 डिजिट नंबर्स। असी 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना चाहते हैं। 3 डिजिट नंबर स्टूडेंट कितों शुरू होंगे है 100 तो शुरू होंगे हैं तो ये चलते साढ़े स्टूडेंट 900 ते 99 तक। इन्हों कहते हैं 3 डिजिट नंबर्स। ठीक है, हुण आपां फस्ट पार्ट का आंसर दिने इहदे च। ठीक है ना, इत्थों आपां लिख देने हैं टोटल नंबर्स ऑफ 3 डिजिट नंबर्स अभी लिख सकते हो दैट कैन बी फॉर्म्ड from the given digits कदों when repetition of digit is allowed, when repetition of digits is अलाउड। लो स्टूडेंट एक्चुअली साडा आ जिहड़ा हुण लिखना है ये साडा आंसर है। बाकी जो लिखा वो जस्ट एक फॉर्मेलिटी सी क्वेश्चन दे। स्टूडेंट साडे कोले 3 डिजिट नंबर लई साडे कोले 3 प्लेसेस असीं मार्क कर दिंदे हैं। इस तरह 3 गोले लगाते मैं इच। ये स्टूडेंट हैगी है साडी यूनिट प्लेस, ये हैगी है टेंस प्लेस, ये हैगी है 100 प्लेस। क्योंकि इस रैपीटेशन अलाउड है तो यदा मतलब सारिया डिजिटां असी 5 दियां 5 असी यूनिट प्लेस से लिख सकते हैं, 5 दियां 5 ही असी टेंस प्लेस से लिखते हैं, तो 5 दियां 5 ही असी 100 प्लेस से लिख सकते हैं। ठीक है ना।
ਹੁਣ ਸਾਡਾ यूनिट प्लेस ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਪਲੇਸਿਸ ਸੀ, ਉਹ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 3 ਡਿਜਿਟ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਚੋਇਸਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀ 5, ਤੇ ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਉਡ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ यूनिट प्लेस ਲਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 5 ਚੋਇਸਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਟੈਨਸ ਲਈ ਵੀ 5 ਤੇ 100 ਲਈ ਵੀ 5 ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਿਖਣਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਕਾਊਂਟਿੰਗ, ਜਾਨੀ ਅਗਰ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇਹ 'ਚ 3 ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਪਰ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। यूनिट प्लेस ਲਈ ਅਸੀਂ ਚੋਇਸਸ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ 5 ਵਾਰ ਹੈ, 5 ਨੰਬਰ ਇੱਥੋਂ ਬਣਾਉਣਗੇ ਸਾਡੇ। ਇੱਕ ਤੇ 1 ਆ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ, ਫਿਰ 2 ਆ ਜਾਏਗਾ, 3 ਆ ਜਾਏਗਾ, 4 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ 5 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। 5 ਚੋਇਸਸ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਇੱਕ ਸਾਡਾ 10 ਪਲੇਸ ਤੇ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਚੋਇਸਸ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹੀ ਫਿਰ ਫਰਦਰ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ 100 ਪਲੇਸ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ 5 ਚੋਇਸਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਫॉर ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ 3 ਡਿਜਿਟ ਨੰਬਰ ਬਣਨੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ 100 ਤੇ 25 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹ ਡਿਜਿਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈ। ਦੇਖੋ given digits are same 1 2 3 4 and 5, we want to form 3 digit numbers. Second part, total number of 3 digit numbers मैं चुका है, total number of 3 digit number that can be formed from the digits given digits। मैं given लगता ताकि लिखना ना पैन digit given digit when इतो when लगा के when the repetition of digit is not allowed। ਹੁਣ repetition allowed नहीं है, जानी अगर यूनिट प्लेस ते ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਚੋਇਸ ਹੈਗੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟ 5 ਤੇ ਇੱਕ ਡਿਜਿਟ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਚੋਇਸ 5 ਸੀ ਪਰ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ 10th ਪਲੇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਿਜਿਟਾਂ ਬਚੀਆਂ 4 ਜੀ, ਤੇ 100 ਪਲੇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਚੀਆਂ 3। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਹ ਆ ਜਾਣਗੇ ਨੰਬਰਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਤੇ 12 5 60 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਜਿਟ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜਾਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਜਿਟ ਹੋਣਗੇ ਜਿਵੇਂ 125, ਇਹ 'ਚ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ 5 ਹੈ, ਇੱਥੇ 2 ਹੈ, ਇੱਥੇ 1 ਹੈ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਜਿਟ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਜਾਨੀ 222, 2 ਦੂਵੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, 2 ਏਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਿੰਨੋਂ ਦੂਵੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਉਹ 125 ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 125 ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕੱਢ ਦਈਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬਚਦੇ ਆ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਜਿਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟ 60 ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2 ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਹਾਊ ਮੈਨੀ 3 ਡਿਜਿਟ ਈਵਨ ਨੰਬਰਸ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਈਵਨ ਨੰਬਰਸ ਕੈਨ ਬੀ ਫਾਰਮਡ ਫਰੋਮ ਦਾ ਡਿਜਿਟਸ 1 2 3 4 5 6, ਜਾਨੀ ਕਿ 6 ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਫ ਦਾ ਡਿਜਿਟਸ ਕੈਨ ਬੀ ਰਿਪੀਟਡ, ਤੇ ਡਿਜਿਟ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਨੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 6 ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਸਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 5 ਨੂੰ ਵੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਗਿਵਨ ਡਿਜਿਟਸ ਆਰ, ਅਸੀਂ ਆਨਸਰ ਲਿਖਿਆ ਜੀ 1 2 3 4 5 6। ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਫਾਰਮ 3 ਡਿਜਿਟ ਈਵਨ ਨੰਬਰਸ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ 3 ਡਿਜਿਟਸ ਈਵਨ ਨੰਬਰਸ that can be formed from the digits given digits if the digits can be repeated is equal to, मैं इत्थों देख के लिखी है जी सारी लैंग्वेज। हुण स्टूडेंट खास गल की है कि नंबर ईवन होने चाहिए हैं। एक 3 डिजिट असी 3 इत्थे डैश लगा लिया, इत्थे मैं 2 साइन लगाते मल्टीप्लीकेशन दे, क्योंकि ये असी FPC फंडामेंटल प्रिंसीपल ऑफ काउंटिंग लगाना है। सब तो पहले दी स्पैशलिटी नूं भरांगे कि ईवन नंबर बनाने होण तो साडे कोले यूनिट प्लेस दे उत्ते स्टूडेंट सिर्फ ईवन नंबर होना चाहिए, जां तां 2 होएगा, जां 4 ते जां फिर 6। ਇਹਦਾ मतलब ਇੱਥੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ सिर्फ 3 चॉइसेस है, एक जां 2 हो सकता है, जां 4 हो सकता है, ते जां फिर 6 हो सकता है, ठीक है ना। हुण आई गल साडी टेंस प्लेस दी, क्योंकि डिजिट कहंदा रिपीट हो सकदियां, ਇਹਦਾ मतलब इस ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੋਇਸਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 6 ਚੋਇਸਸ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੋਇਸਸ ਹੈ ਜੀ 6 ਚੋਇਸਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ 6 ਆ ਜਾਏਗਾ।
ਤੇ ਜਿਹੜੀ 100 ਪਲੇਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਉਡ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੋਇਸਸ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ? 6 ਹੀ ਚੋਇਸਸ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 6 6 3 ਛਿਕਮ 36 ਤੀਆ 100 ਤੇ 8 ਸਾਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ 108 ਨੰਬਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 3 ਡਿਜਿਟ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਈਵਨ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਤੱਕ ਡਿਜਿਟਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3 ਫਰੋਮ ਦ ਸੇਮ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਹਾਊ ਮੈਨੀ 4 ਲੈਟਰ ਕੋਡ, ਯਾਨੀ 3 ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋਡ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੈਨ ਬੀ ਫਾਰਮਡ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਫਸਟ 10 ਲੈਟਰਸ ਆਫ ਦ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਲਫਾਬੈਟ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਲਫਾਬੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 26 ਲੈਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 10 ਯਾਨੀ A B C D E F G H I ਤੇ J ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 4 ਲੈਟਰ ਕੋਡ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਫ ਨੋ ਲੈਟਰ ਕੈਨ ਬੀ ਰਿਪੀਟਡ, ਤੇ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਗਿਵਨ ਦੈਟ ਦ ਫਸਟ 10 ਲੈਟਰਸ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਲਫਾਬੈਟ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਨਾ ਲਿਖਦੇ, ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੈਸੇ। ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਫਾਰਮ 4 ਲੈਟਰ ਕੋਡ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ ਨੰਬਰ ਆਫ 4 ਲੈਟਰ ਕੋਡ that can be formed using the first, यानी कि using the given letters, ਜਾਂ first 10 ਲਿਖ ਲਓ। if no letter can be repeated, मैं सारी लैंग्वेज इथों विचों देख के लिखी है। 4 मैं equal to पा के 4 मैं डैश लगातीਆਂ, 4 प्लेसेस बनातीਆਂ जिन्हां दे ਅਸੀਂ 4 ਲੈਟਰ ਵਰਡ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇਹਦੇ ਚ ਖਾਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਇਧਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਐਸ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਲੈਫਟ ਪਲੇਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਚੋਇਸਸ ਹੈਗੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। 10 ਚੋਇਸ, ਪਹਿਲੇ 10 ਦੇ 10। ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਟਰ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਘਟਾ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ 9 ਰਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 2 ਯੂਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ 8 ਰਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 3 ਯੂਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ 7 ਰਹਿ ਗਏ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 10 ਬਾਈ 9 ਬਾਈ 8 ਬਾਈ 7 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ। ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ 90, ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ 56, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਜਾਏਗਾ 5040। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਅਸੀਂ 4 ਲੈਟਰ ਕੋਡ ਪਹਿਲੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ 10 ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 4 of exercise 6.1. How many 5-digit telephone numbers can be constructed? यानी ਅਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਡਿਜਿਟ ਹੋਣ using the digit 0 to 9, यानी 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਤੱਕ 10 ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। if each number starts with 67, ਹਰੇਕ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 67 ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ and no digit appears more than once, यानी कि रेपिटेशन अलाउड नहीं है। बाकी सब कुछ मैं जिवें पहला लिखता सी, गिवन डिजिट्स आर 0 to 9, यानी कि 10 डिजिटां लिखतियां। वी वांट टू फॉर्म 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स, लिख दिता जी। टोटल नंबर ऑफ 5 डिजिट टेलीफोन नंबर दैट कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग द गिवन डिजिट्स if each number starts with 67 and no digit appears more than once is equal to, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 5 places ਮਾਰਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ 5 digit, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੀ ਕੋਈ ਚੋਇਸ ਹੈ ਖਾਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ 6 ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਚੋਇਸ? ਓਨਲੀ 1 ਚੋਇਸ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਓਨਲੀ 1 ਚੋਇਸ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਿਰਫ 6 ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 1 ਚੋਇਸ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੋਇਸ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ? ਓਨਲੀ 7, ਓਨਲੀ 1 ਚੋਇਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਓਨਲੀ 1 ਚੋਇਸ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਚੋਇਸ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ 7 ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 1 ਚੋਇਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਜਿਟ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜਿਟ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਆਹ 2 ਤਾਂ ਵਰਤ ਲਏ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਟ ਦਿਓ ਇੱਥੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਵਰਤਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਾਕੀ ਕਿੰਨੇ ਬਚੇ? 8। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੋਇਸਿਸ ਹੈ? 8 ਚੋਇਸਿਸ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਜਿਟ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਇੱਥੇ 7 ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ 1 ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਜਿਟ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਇੱਥੇ 6 ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 2 ਵਰਤ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੁਝ
इस तरह आ जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। तो स्टूडेंट बाय FPC ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਲਗਾਤਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਆਫ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਕਾਊਂਟਿੰਗ, ਜਾਨੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੋਇਸ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚੋਇਸ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8 ਚੋਇਸਸ ਸੀ, ਇਸ ਪਲੇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ 7 ਚੋਇਸਸ ਸੀ, ਇਸ ਪਲੇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 6 ਚੋਇਸ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ 8 7 56 ਜੀ, ਪਹਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਿਛਲਾ 6 ਹੈ, ਤੇ 6 36 ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ 6 5 30 ਤੇ 3 33 336 ਨੰਬਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 67 ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਖਰ ਵਾਲੇ 3 ਡਿਜਿਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5। A coin is tossed 3 times and the outcomes are recorded. How many possible outcomes are there? ਇੱਕ ਕੋਇਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਕਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਜਿੱਧਰ ਸ਼ੇਰ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੈਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੂਸਰੀ ਬੈਕ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੇਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋਇਨ ਟਾਸ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਆਊਟਕਮਸ ਆ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਟ ਮੇ ਬੀ ਹੈਡ ਔਰ ਟੇਲ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਕੋਇਨ ਟਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੋਇਸਸ ਹੈ, ਹੈਡ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਟੇਲ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਦੋ ਚੋਇਸਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਚੋਇਸਸ, ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਚੋਇਸਸ ਹੀ ਹਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 2 into 2 into 2 is equal to 8 ਚੋਇਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਏ 8 ਦੀਆਂ 8 ਲਿਖਣੀਆਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ 8 ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ H for head ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, ਦੇਖੋ H for head, ਤੇ T ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਟੇਲ, ਠੀਕ ਹੈ, T for tail। ਤੇ ਦੇਖੋ 3 ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਤਿੰਨੋਂ ਹੈਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ 2 ਹੈਡ 1 ਟੇਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਟੇਲ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਟੇਲ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। 4 ਤੇ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ 2 ਟੇਲਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, 2 ਟੇਲਸ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਲੈਫਟ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਹਿਲੀ ਟੇਲ ਦੂਜੀ ਟੇਲ ਤੇ ਤੀਜਾ ਹੈਡ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਟੇਲ ਫਿਰ ਹੈਡ ਫਿਰ ਟੇਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਟੇਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 8 ਪੋਸੀਬਲ ਆਊਟਕਮਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6। ਗਿਵਨ 5 flags of different colors, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 5 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲਰਸ ਦੇ ਫਲੈਗਸ ਹੈਗੇ ਆ। How many different signals can be generated if each signal requires use of 2 flags? ਜਾਨੀ ਕਿ 2 ਫਲੈਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਪੰਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, one below the other, ਜਾਨੀ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨੀਚੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਸਿਗਨਲ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਲਿਖਿਆ, given 5 flags of different color, total number of different signals that can be generated if each signal requires the use of 2 flags, one below the other। ਅਸੀਂ ਫਲੈਗ ਵੀ ਬਣਾਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਚੋਇਸ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਟੋਟਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟ, 5 ਕਲਰ ਦੀ ਚੋਇਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉੱਪਰ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਿਗਨਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 4 ਚੋਇਸਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਚੋਇਸ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਲਈ 4 ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਸਿਗਨਲਸ ਹੈਗੇ ਅਸਾਂ 20 ਸਿਗਨਲਸ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ।